أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Say, He Allah is one. Allahu Samad. Allah is He on whom all depend. Lam yalid wa lam yulad. He begets, nor is He begotten. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. And none is like Him. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعاف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام
ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. The Mu'jiza of Bibi Fatima Zahra Salamullahi Alaiha in Dubai. मर्तबा फातिमा ज़हरा का था, क्या पेश खुदा उसको बतला गया दुनिया को रसूले दूसरा। फातिमा आती है तो हर बार रसालत उठती, पाए ताज़ीम मोहम्मद की नबूवत छुपती। उसी मासूमा की अज़मत का है मशहूर बयां, एक उरूसी थी मदीने में यहूदी के वहाँ। शादो सामानी थी, उरूसी थी, फरादानी थी, एक दुख्तर थी, बड़ी धूम की मेहमानी थी। अपनी दौलत पे था ज़रदार यहूदी मगरूर, सोचा दुख्तर की मोहम्मद को बुलाना है ज़रूर। हालत फ़िक्र फ़कीरी में जो शिरकत होगी, सिर्फ़ उनकी नहीं इस्लाम की भी ज़िल्लत होगी। सुन के ये बात यहूदी हुए मसरूर तमाम, बोले क्या खूब लतीफ़ा है, क्या खूब है ये काम। वो शख्स बारगाह रसालत माब में पहुँचा, आपने कहा इसमें अली उनके मुख्तार रज़ा। वो शख्स बारगाह शेर खुदा में पहुँचा, आपने कहा इसमें फ़ातिमा ज़हरा की रज़ा मेरी रज़ा। इनको अगर शिरकत शादी पर रज़ामंदी है, मेरी जानिब से ना कोई इनकार ना पाबंदी है। कुछ तसल्ली से हुई यहूदी को इन बातों से, खुश हुआ दोनों बुज़ुर्गों की मुलाकातों से। जाकर घर किस्सा यहूदी ने ज़ौजा से कहा और खिदमत में उसे बिनती नबी की भेजा। देखा बैठी है मुसल्ले पर नबी की दुख्तर, एक डाले हुए बोसीदा से सर पर चादर। देखकर चेहरा अक़दस पे जलालत के निशान, मुदुआ कर न सकी रोब जलालत से बयां। हंस के फरमाया क्यों फ़िक्र परेशानी है, हमको मंजूर है अगर दावत मेहमानी है।
ہے اگر خالق و معبود کو میرے منظور، آئے گی فاطمہ آپ کی شادی میں ضرور۔ شاد ہو کے چلی اس گھر سے یہودا نے زدہ، بولی اس گھر کی مروت پہ ہو میری جان فدا۔ ہوئی مصروف اسی وقت سے تیاری میں، رات بھر سجدہ ہوئے بارگاہ باری میں۔ اٹھے پھر بہر دعا چادر تطہیر سے ہاتھ، یا رب مشکل میں دیا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ۔ میرے معبود میرے رحمان و رحیم، تو ہی بخشندہ ہے عزت اور ذلت کریم۔ اپنی نادار کنیز کی تو عزت رکھ لے، اپنے محبوب کی دختر کی تو عظمت رکھ لے۔ ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا، دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ حور نازل ہوئی جنت سے لے کے پائے خاتون جناں، اترے ملک عظمت و خلقت کا معصومہ نے پہنا گہنا۔ لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلی، یا محمد تھا زباں پر تو کبھی نہ دے علی۔ حوریں چلائی تشریف رسالت لائی، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئی۔ داخلے خانے ہوئے بنت رسول دوسرا، صحن خانے سے ابلنے لگا سیلاب ضیا۔ ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا۔ نکلی گھبرا کر دلہن چاند زمیں پر دیکھا، نوچ کے خود اس نے اپنی زیور پھینکا۔ گش پہ گش آنے لگے نرک کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا۔ نالہ و غم کی صدا اٹھنے لگی، شادی کا جشن متبدل ہوا بربادی میں۔ شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا، کیوں بلایا تھا گھر میرا ویران ہوا۔ دختر رحمت عالم نے جو دیکھی فضا، سب سے فرمایا ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا۔ اپنی چادر کا مسلح کیا میت کے قریب، پیش کھلا کے دو عالم یہ کہا رکھ کے جبیں، تیرے دربار میں آئی طلبگار کرم، لوگ سمجھیں گے کہ بنت نبی ہے سب سے قدم۔ بستر مرگ سے معبود اٹھا دے اس کو، اپنے محبوب کے صدقے میں جلا دے اس کو۔ ہو رہی تھی یہ دعا دختر زردار اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی۔ قدموں میں زہرا کے گری، چوم کر کھا کے قدم کہا، بنت رسول کیجئے بندی کو للہ کنیزی میں قبول۔ گھر کا گھر دیکھ کے صاحب ایمان ہوا، مجمع جتنا عروسی میں تھا سب مسلمان ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کارۂ تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے ہو کر فارغ، کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف کرم کے قربان، فاطمہ سے تیرے نام کا شکر کہاں۔ حوریں واپس ہوئی قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا حور و ملک تک پہنچا۔ شور حسن کا تھا عرش بجا لاتا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا۔ یہ کہانی نہیں ایک زندہ حقیقت ہے، فاطمہ زہرا کی فرمند بشارت ہے۔ اکثر یہ معجزہ جو پڑھ کے سنا دیتا ہے، مشکلیں آسان نہیں مردوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا۔ تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں میں ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو،
پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہے تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے، صلوات محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، اور نور سبھی رنج و عالم ہے میرے غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، رد کوئی دعا آپ کے در سے نہیں ہوتی، رد کوئی دعا آپ کے در سے نہیں ہوتی، ہاں باب ہوائج ہے
لقب آپ کا غازی، ہاں باب ہوائج ہے لقب آپ کا غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، تم قلب دلی سپتے پیمبر کا سکون ہو، تم قلب دلی سپتے پیمبر کا سکون ہو، بے چین دلوں کو ہو سکون ہے میرے غازی، بے چین دلوں کو ہو سکون ہے میرے غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، بچوں کا کوئی غم نہ دیکھے کبھی ماں باپ، بچوں کا کوئی غم نہ دیکھے کبھی ماں باپ، ہے واسطہ سکینہ کا تم کو میرے غازی، ہے واسطہ سکینہ کا تم کو میرے غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، کی حاضری گھر میں جو تیرے نام کی مولا، کی حاضری گھر میں جو تیرے نام کی مولا، اس دن سے نہ تنگی ہوئے گھر میں میرے غازی، اس دن سے نہ تنگی ہوئی گھر میں میرے غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، پھر سے میرے مولا ہمیں بلواؤ کربلا، پھر سے میرے مولا ہمیں بلواؤ کربلا، چوکھٹ کو تیری چوم لوں پھر سے میرے غازی، چوکھٹ کو تیری چوم لوں پھر سے میرے غازی، چوکھٹ کو تیری چوم لوں اے میرے غازی، دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا غازی، ہو دور سبھی رنج و علم ہے میرے غازی،
دیتے ہیں تمہیں واسطہ شبیر کا قاضی. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پالنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا سران کربلا یتیمان کربلا پیش کرتے. پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبار المبیر الولاق المدرکین ربی شہداء صدقین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فارس الاعجاز ادرکنی یا بسال مہدی ادرکنی یا بالقاسم ادرکنی ولا تدانا فإنا عاجز الذلیل. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصوم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پر محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. آج نوچندی جمعرات ہے اور خصوصاً ہر نوچندی جمعرات جو منائی جاتی ہے ہر مہینے کی، تو جس مہینے میں جس امام کی ولادت شہادت ہوتی ہے ان کا ذکر تو ضرور ہوتا ہے. یہ دستور ہے نوچندی جمعرات کا، جو بانی مجلس کراتے ہیں ان کا یہ دستور ہے. خیر عزیزان محترم، جو کہ میں نے سرنامہ کلام کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 ماہ رمضان کی وہ آیت ہے، اور الحمدللہ صاحب علم کا مجمع ہے. آپ سب جانتے ہیں اس آیت کے معنوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گہرائیوں میں جانتے ہیں، آپ تدبر کر چکے ہیں اور آپ تفسیروں کو جانتے ہیں. یہ آیت کہتی ہے ہم آپ کو روزے ایسے مقرر کیے ہیں جیسے ہم نے پہلے والوں کو مقرر کیے تھے.
माह रमजान का महीना अल्लाह का पाक व पाकीज़ा नाम के साथ ये शुरू होता है। माह रमजान, माह रमजान का महीना वो महीना है, खुदावंद आलम इस महीना, खुदा इतना रहमान है, रहीम है और इतना लुत्फ करम इन बशर के लिए करता है कि उसके गलतियों के साथ उसे माफ कर देता है, उसके गुनाहों के साथ खुदावंद आलम उसे माफ कर देता है। ये इतना अजीम महीना है वाकन अजीजान मोहतरम, जितना हम पढ़े यूं लगता है और जितना हम सुने यूं लगता है माह रमजान की फजीलत को हम कुछ नहीं जानते। जो जान रखेगा वो सरसरी है, सिर्फ हम हेडलाइंस या सबटाइटल्स को जानते हैं, हम पूरी गहराई में इस महीने को नहीं जानते। खैर, माह रमजान का महीना जैसे कहा जाता है मुबारक महीनों में से बेहतरीन महीना वो महीना के जहां खुदा रोजे क़यामत के मैदान में बुलाएगा महीनों को, तो ये महीना चांद की तरह चमकता रहेगा। इसलिए कहा जाता है शहरुल कमर भी कहा जाता है। मैं तेजी के साथ कह रही हूँ इसलिए कि नौचंदी जुमेरात है, बहुत कुछ पढ़ना होता है। बस आई विल टेक वेरी लिटिल टाइम ऑफ फ्यू पीपल और फ्यू वर्ड्स है, मैं उसके लिए आप तमाम के आगे बयान कर दूंगी और सम इम्पोर्टेंस ऑफ बीबी खदीजतुल कुबरा और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप तमाम को बताना चाहूंगी। खैर अजीजान मोहतरम, कहा ये महीने को 40 नाम दिए गए, 40 नेम्स दिए गए और एक एक नाम आप पढ़ते जाएंगे उतनी मारिफत हम और आपको हासिल होगी। मैं आज अभी इस वक्त 40 नेम्स तो नहीं बता सकूंगी बिकॉज ऑफ द टाइम। इंशाल्लाह चंद इंपॉर्टेंट नाम मैं बताऊंगी, फिर रब्ते शहजादी खदीजतुल कुबरा के मौजू पर चली जाऊंगी। अजीजान मोहतरम, रिवायत ये है कि कहा जाता है सबसे पहले तो ये नाम रखा गया माह रमदान। ये अल्लाह का अजीम तरीन नाम है, पाको पाकीज़ा नाम है। इसलिए हम जब भी मुबारकबादी लिखते हैं माह रमदान के चांद की मुबारकबादी सिर्फ हम नहीं लिखते, रमजान के आगाज की मुबारकबादी माह ऐड करते हैं, माह रमजान की मुबारकबादी, राइट, क्योंकि पाको पाकीज़ा नाम है। और फिर कहा गया इस नाम का नाम शहर शहर सब्र, शहर सब्र, ये महीने का नाम, शहर यानी महीना, मंथ, ओके। अब मैं शहर शहर करूंगी तो आप शहर ना समझना, शहर यानी मंथ ऑफ सब्र, मंथ ऑफ पेशेंस। यानी कहा कि ये सब्र करने वाले का महीना है। अल्लाह ने उन लोगों को सब्र की बशारत की, यानी वाकन वाकन ये महीना वो महीना है कि अगर अकेले में भी है और रोजा है और खाने पीने का सामान हमारे आगे पड़ा हुआ है, प्यास भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन इतना सब्र होता है हमारे अंदर कि हम एक घूंट पानी भी नहीं पीते, राइट। कहा ये सब्र का महीना है और खाने के बेतहाशा इंतहा चीजें हो और इंतहा टेस्टी लजीज चीजें हमारे आगे पड़े क्यों ना हो, अगर रोजा के दिन में तो हम इफ्तार के वक्त तक वो लजीज चीजें हम अपने मुंह में नहीं डालते। ये सब्र का मादा इंसान के अंदर आ जाता है और खुदावंद आलम सब्र करने वालों को बशारत भी दे रखा है, बेहतरीन बशारत दे रखा है। कहा सवाबे जन्नत की बशारत हम देते हैं, इसलिए इस महीने का नाम शहर सब्र भी है। ओके, अब दूसरा नाम ये है इस महीने का नाम शहरल मरजूक। अल्लाह अकबर, शहरल मरजूक। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहरल मरजूक यानी इंसान को खुशबख्ती कराता है। ये महीना, ये बहार का महीना, एक खुशी का महीना, एक कल्ब के अंदर खुश बख्ती खुदावंद आलम वो डाल देता है। ये नहीं कि हम सिर्फ इस महीने में इरिटेट हो रहे हैं कि कुछ गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, कहा कि ये महीना आपके लिए खुशबख्त का महीना है
और फिर कहा कि ये महीने का नाम शाहरुत तौबा है। हाय क्या बेहतरीन ये महीने का नाम है, शाहरुत तौबा। अल्लाह की जानिब पलट के जाने का महीना है। अब पलट जाओ ऐ इंसान, पलट पलट कर खुदा की तरफ तू देख, खुदा की मारिफत को तू हासिल कर, खुदा की मारिफत के साथ तू तौबा कर ले। वाकई जब तू तौबा कर लेता है, खुदा कह रहा है हम तेरी तौबे को हम कबूल कर लेते, यकीन रख, उम्मीद रख, तेरे तौबे को हम कबूल कर लेते हैं। तो इस महीने का नाम शहर तौबा भी है। और फिर कहा इस महीने का नाम शहरुल इनाबा भी है। शहरुल इनाबा यानी खुदा कह रहा है इस महीने में हम तुम्हारे गलतियों के साथ, गुनाहों के साथ, गुनाह कबीरा सगीरा के साथ हम कबूल कर लेते हैं। इनाबा तौबा कबूल, कबूल इनाबा कबूल करने वाला महीना है, हम कबूल कर लेते हैं, हमारी तरफ तुम पलट कर आ जाओ। शहर तौबा भी है, शहरु इनाबा भी इस महीने का नाम है। हाय क्या ये महीने के नाम सिर्फ पढ़ते चले जाएं, लज्जत मिल जाती है, यूं भी महसूस होता है खुदा हमारे गुनाहों को बख्श भी दिया होगा। दिल से माफी जब इंसान मांग लेता है, खुदा इन गुनाहों को बख्श भी देता है। मेरी आवाज थोड़ी स्लो हो गई, आई डोंट नो कितनी बुलंद आ रही है, कितनी स्लो आ रही है, वॉटेवर। कहा कि अब इस महीने का नाम शहरुल मगफिरा भी है। कहा यह मगफिरत तलब करने वाला महीना है। और जब जो भी मगफिरत तलब करता है हम उसे माफ जरूर कर देते हैं। मगफिरत तलब करने के तरीके भी हैं, मगफिरत तलब करने के एक प्रोसीजर भी है। सिर्फ आप मगफिरत तलब करने में भी अना का इस्तेमाल ना करो, मगफिरत तलब करने में ईगो ना ले आना, मगफिरत तलब करने में सिले रहम को लेकर आओ। मगफिरत तलब करने में आप अपने तमाम उन लोगों को अपने जहनों में ले आओ। जरा तेजी के साथ मैं कह रही हूं, उन तमाम लोगों को अपने जहनों में ले आओ जिन जिन के लिए आपने जिन जिन को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी गीबत की है, जिन पर गुस्सा किया है, जिन पर बेवजह जुल्म किया है, तो उन तमाम के लेकर आओ और मग़फ़िरत को तलब करते चले जाओ। और खुदा कह रहा है माफ कर देने वाला मैं हूं, मैं आप तमाम को माफ कर देता हूं। इसलिए कहा शहरुल मग़फ़िरा। और दूसरा चौथा पांचवा नाम ये है, कहा कि शहरुल फौज बिन जन्ना। हाय हाय का जन्नत में कामयाब से पहुंचने का महीना है। यानी जन्नत में आप पहुंच भी रखे गए तो एक कामयाब तरीके के साथ पहुंच रखे गए, एक फख्र के साथ पहुंच रखे गए। यानी मैं वो काम को कर चुका हूं कि मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूं। यानी आप एक फख्र महसूस करते हुए आप जन्नत में दाखिल हो रखे हैं। कहा वो जन्नत में कामयाबी के साथ दाखिल होने का ये महीने का नाम है। खैर शाहरुल मुबारक, ये महीने को खुदावंद आलम ने बड़ा मुबारक बनाया है। लेकिन वो मुबारक बनाया खुदा ने, उस मुबारक को हमें, मुबारकबादियों को हमें इस्तेमाल कर लेना है। उसमें हमें वो खुदा फरहम कर रहा है, वो फरहम जो कर रहा है हमें उसे हासिल करना है। इंसान वो हासिल कर ले तो उसे दिल का सुकून इत्मीनान मिल जाता है। और ये महीने का नाम भी कहा गया शहरुल रहमा। रहमा यानी हम इस महीने में 12 ने रहमत के दरवाजों को खोल देते हैं। हम वो खुदा कह रहा है मैंने लाजिम कर लिया अपने आप पर, जो कि लाजिम करना उसके लिए जरूरी भी नहीं है। फिर भी खुदा कह रहा है मैंने लाजिम कर लिया है कि हर एक के लिए, हर रोजेदार के लिए हम उसके लिए वो दरवाजा खोल देते हैं, 12 ने रहमत का दरवाजा खोल देते हैं। फिर कहा कि इस महीने का नाम शहरुल्लाह, यानी ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह का महीने का मतलब क्या कि हम अल्लाह की मारिफत को हासिल करें, लेकिन अल्लाह भी कह रहा है ये मेरा महीना है। आप यानी मेरे दस्तरखान पर आप बैठे हो और आप मेहमान हो, और मैं वो महीना है कि मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूं। शहर जियाफा यानी मैं वो महीना है कि मैं आपके लिए आपकी मेहमान नवाजी कर रहा हूं।
जियाफा, शाहरुज जियाफा, भरपूर मेहमान नवाजी करता हूं मैं। आपका सलवात पर मोहम्मद वाले वक्त, भरपूर मैं मेहमान नवाजी करता हूं आपके। दस्तरखान पर मैं कई चीजों को रख देता हूं, लेकिन आप हैं जो उन चीजों को चूज करके ले जा रहे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये महीना आया है, फिर हम ये कहें कि ये महीने में या मुझे खुदावंद ने आला मेरी तौबा को कबूल किया है या नहीं, या हम ये कहें कि मैं तकवे को इख्तियार करी या नहीं, या मेरे अंदर चेंजेस आए या नहीं। चेंजेस आना जरूरी है। हर रमजान आ रहा है जिंदगी में, किसी की जिंदगी में 30 साल माह रमजान आए, शऊर को लेकर कहो। शऊर यानी 9 साल, लड़के को 15 साल। मैं कहूंगी आप अपने घरों में जब भी मेरी मजलिस आए, ये मेरी इजाजत है, आप टीवी पे डाल के देखें, कोई बात नहीं, हिदायत है। अगर आपका बेटा भी बैठा है, कोई हर्ज नहीं, आप देख लें। मैं चाहती हूं कि चंद अल्फाज भी ऐसे अल्फाज आप तक पहुंच जाए, एक हिदायत हो जाए, जो कि मैं तालिबे इल्म हो, आलिम तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरा तरीका है बोलने का, अगर उस बोलने के तरीके में खुदा मुझे तौफीक ऐसी दे दे, मेरे जबान में ऐसी तासीर दे दें कि किसी ना किसी के दिल तक पहुंच जाए, तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। आप टीवी में डाल दें, टीवी में डालकर देखिए। मोबाइल में शायद देखने में आपको अड़चन भी होगी, देखने में वो लुत्फ नहीं मिलेगा, वो लज्जत नहीं मिलेगी, तो आप टीवी पे डालकर बुलंद आवाज के साथ रख के भी आप देख सकते हैं। प्लीज देख लो, आपकी इजाजत है, मेरी आपके लिए इजाजत है, प्लीज। कहा गया कि देखिए समटाइम्स, मैं एक मिसाल दे रही हूं, अगर हम चेंज ना हुए फिर फायदा क्या माह रमजान का। किसी को 30 माह रमजान उनकी जिंदगी में आ चुके, किसी को 20 माह रमजान आ चुके अपनी जिंदगी में, शऊर को लेकर 9 साल लड़की, 15 साल लड़का, उसके बाद के माह रमजान हम और आप पर गुजरे गए, तो वो हमने कितने चेंजेस लेकर आए, कितना हमारे किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में कितने चेंजेस आए हैं, हमें देखना है। अगर चेंजेस नहीं आए फिर फायदा क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुदा ना करे एक बीमार जब इतना बीमार हो गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, लोग फोन करके पूछते हैं, रिश्तेदार उसे पूछते हैं, घर वाले डॉक्टर्स को पूछते हैं क्या फर्क महसूस है, यानी इनके जिस्म में कोई फर्क है। कहा डॉक्टर कहेगा मैंने दवाइयां दे दिया हूं, बहुत ज्यादा फर्क है, सर्जरी हो गया है, बहुत ज्यादा फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वो चलने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, खाने लग जाएगा, उसके आंख में रोशनी आ जाएगी, यानी जो जो बीमारी जिस्म की है वो सही हो जाएगी। फिर 8 दिन के बाद आप घर ले जा सकते हैं आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया है। अगर खुदा ना करे हॉस्पिटल में एडमिट भी कर रखे हैं, पैसे भी खर्चा कर रखे हैं, दवाइयां भी वो पेशेंट ले रहा है, और इंजेक्शन भी ले रहा है, और खून भी चढ़ा रखे हैं, व्हाट नॉट उसे हॉस्पिटल में हो रहा है। अगर खुदा ना करे वो फिर अच्छा नहीं होता, फिर हम कहेंगे हॉस्पिटल में जाने का मतलब क्या, दवाइयों का मतलब क्या, एंड इतने इंजेक्शंस का मतलब क्या, इतना खर्च करने का मतलब क्या, उसको हॉस्पिटल में डाल के जहमत देने का मतलब क्या, बराबर। तो उसी तरह हम 1 महीना आ गए हैं माह रमजान के, उस हॉस्पिटल में आ गए हैं जिसमें हमें तकवा इख्तियार करना है। अगर वो तकवा इख्तियार ना हो, हमने दुआ इफ्तिताह पढ़ी, दुआ अबू हमदा शिमाली पढ़ी, रोज के नमाज के बाद की दुआ, रोज की नमाज पढ़ ली, 2-2 रकत, 4-4 रकत, सूरह यासीन की नमाज, सूरह कदर की नमाज, फला मरतबा हमने पढ़ लिया, तस्बीह को पढ़ लिया, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बाहर का महीना, इतने कुरान को खत्म कर लिए, इतने सूरों को खत्म कर लिए, हमारी जबान तस्बीह और जिक्र खुदा में मसरूफ होने के बाद अगर हम हॉस्पिटल से निकले, माह रमजान से निकले, शव्वाल के अंदर दाखिल हो गए, जिलहज के अंदर दाखिल हो गए, ज़िलक़ायदा के अंदर दाखिल हो गए, अगर हमारे अंदर चेंजेस ना हो तो फायदा क्या। इसलिए कहा कि ये हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रखे हैं, आप आ गए हो, चूज करो, बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को चूज करो, अपनी रूहानी यानी अपने कल्ब को कल्ब सलीम बना लो। कल्ब को कल्ब सलीम बना लेने का नाम ही तकवा है।
और क्या है अजीजा ने मोहतरम। फिर कहा कि ये शाहरुल रजा बहुत सारे हैं, बस मैं अब खत्म करती हूँ, बीबी खदीजा कुबरा पे आना है, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। खैर अजीजा ने मोहतरम, कहा गया ये शाहरुल रजा का नाम है, यानी एक उम्मीद का महीना है। वाकन हम एक उम्मीदों को लेकर जाते हैं बारगाह इलाही में। जब भी माह रमजान में रोजे में ज़ोहर असर की नमाज में इफ्तार के वक्त पर दोनों हाथों को उठाकर इतने उम्मीद के साथ हम उठा लेते हैं, और ये उम्मीद रखना भी जरूरी है। परवरदिगारा, मैं उम्मीद रखती हूँ तू मेरे गुनाहों को बख्शते हुए मेरी तमाम हाजतों को बर लाएगा। ये उम्मीदों का महीना है। खाली झोलियों को लेकर जा रखे हैं, रहमत की झोलियों को भरते हुए हम वापस पलट कर आ रहे हैं। फिर कहा कि शहरुन नुज़ुलुल पय्यना, यानी ये महीना वो महीना, पय्यनात यानी ये महीना वो महीना है कि इस महीने में नुज़ूल हुआ है, कुरान का नुज़ूल हुआ है, उनके सूरों का नुज़ूल हुआ है। इतना बाबरकत महीना है। इस बाबरकत महीने में हम और आपको बाबरकत चीजों को हासिल कर लेना है। खैर अजीजा ने मोहतरम, इस महीने की 10 तारीख शहजादी खदीजतुल कुबरा की शहादत भी है। 15 तारीख मौला आका हसन अलैहिस्सलाम के जश्न का दिन भी है। चलिए अजीजा ने मोहतरम, 2 जुमले मेरे मौला आका हसन अलैहिस्सलाम के। मेरे मौला आका हसन अलैहिस्सलाम को कहा गया करीमतुल अहलिल बैत है, करीमतुल अहलिल बैत। चलिए, इंसान के अंदर 2-4 ऐसी चीजें होती हैं, चंद चीजों, चंद लोगों के अंदर, यानी एक लफ्ज है लईन, एक लफ्ज है बकी, या और तीसरा लफ्ज है सखी, और चौथा लफ्ज है करीम। लईन उसे कहते हैं, उस शख्स को मैं बड़ी शॉर्ट में बता रही हूँ, मुख्तसर बता रही हूँ, तेजी के साथ बता रही हूँ, ठीक है। अजीजा ने मोहतरम, कहा गया कि लईन किसे कहते हैं? लईन उस इंसान को कहते हैं, ये इंसान बड़ा लईन है। ये लईन वो इंसान है जो खुद भी नहीं खाता, दूसरों को भी खाने नहीं देता, उसे कहते हैं लईन। पाप पत्थर इंसान है, सब कुछ है, सब कुछ है, वो भी नहीं, इतना कंजूस है कि वो भी नहीं खाता, दूसरों को भी खाने नहीं देता। और वो मेंटल सेटिंग भी ऐसी होती है, अगर उसका कोई दोस्त हो या कोई भी हो, तो अगर कोई चीज को खरीदा तो तूने क्यों खरीदा, इतना इसराफ कर लिया, इतना ये कर लिया, वेस्ट ऑफ मनी कर लिया। अरे भाई, आप तो खर्च नहीं कर रहे, हमें तो थोड़ा बहुत तो खर्च करने दो। खैर, लईन उसे कहते हैं। अच्छा, अब बकील किसे कहते हैं? बकील उसे कहते हैं जो कोई कुछ ना खाए, सिर्फ मैं सब कुछ खा लूं, कोई भी कुछ ना खाए, सिर्फ सब मेरे लिए हो, उसे कहते हैं बकील। ओके। सखी वो है जो अपने पास है तो वो खुद भी खाएगा, सखी दूसरों को भी खिलाएगा, उसे कहते हैं सखी। अब करीम किसे कहते हैं? करीमतुल अहलुल बैत। करीम किसे कहते हैं? करीम उसे कहते हैं वो खाए, वो खुद खाए ना खाए वो परवाह नहीं करता, परवाह दूसरों की करता है और दूसरों को खिलाता है। यानी मेरे मौला आका हसन अलैहिस्सलाम का मशहूर है सुफ्रा, मशहूर है, इसलिए कहा जाता है घर में इमामों के नाम से सुफ्रे बिछाओ। पास देखिए, आज इतना मॉडर्न जमाना आ चुका है, ऐसा जमाना आ चुका है, बहुत सारी मेरी बहनें, वेस्टर्न वर्ल्ड के बच्चियां भी सुनते होंगे, माएं भी सुनते होंगे, प्लीज प्लीज सुने। अजीजा ने मोहतरम, हम और आप अब ये सोचते हैं और ये समझते हैं, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ, हर मजलिस में ये कहती हूँ, तब तक कहती रहूंगी जब तक हम ये मीडिया, सोशल मीडिया से हट ना जाते। रहना है, पर इतना भी नहीं कि हमारे जहनों को सोशल मीडिया कंट्रोल कर ले। बिकॉज ऑफ दिस आज हमें हर चीज यूं लगती है कि ये तो फालतू, कहना भी मुझे लगता है माज़अल्लाह माज़अल्लाह, आजकल किसी को इस पर भरोसा, उम्मीद नहीं है, और कहने लगे कि ये सुफ्रे, क्या सुफ्रे है? नहीं नहीं, ये मशहूर मौलाए कायनात का भी सुफ्रा, मौला आका हसन अलैहिस्सलाम का सुफ्रा, और 90 इमाम का सुफ्रा, 6ठे इमाम का सुफ्रा, ये सब मशहूर थे, मशहूर थे। यकीन रखो
रखो, यकीन रखो। अल्लाह अकबर। अजीजा ने मोहतरम, मेरे मौला आका इसलिए कहा करीमतुल अहलिल बैत। वो सुफरा, रिवायत कहती है घर के चंद चीजों को बेच भी देते थे मौला, लेकिन सुफरा डालते। हर गरीब को, अमीर को, मुसाफिर को, हर एक आके बैठता था, पेट भर के खा के जाता था। मुसाफिर इस उम्मीद से आते थे मदीना कि नई मौला आका हसन अलैहिस्सलाम के सुफरे में खाने मिल जाएगा। देखिए, खाना जब मिल जाता है तो इंसान दूसरे काम करने में, यानी अगर वतन वो बेवतन हो गया, किसी दूसरे वतन में जा रहा है, फिक्र उसे खाने की होती है, एक रहने की होती है। तो खाऊं कहाँ, रहूं कहाँ, खाऊं कैसा। और वो जमाना है, होटल्स इतने नहीं थे, लेकिन मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सुफरा इतना मशहूर था कि मुसाफिर बेफिक्र मदीना आ जाता था, ये सोचकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुफरे पे जाके हम खा लेंगे, पेट भर खा लेता। खैर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक वाकया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुफरे में बाबरकत है। अगर किसी को भी रिस्क में तंगी है, घर में अपने घर वालों को लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सुफरा बिछा लो, चंद चीजों को रखकर बिछा लो, नियत करके बिछा लो। मौला हसन, अगर मेरे बच्चे के रिस्क में, मेरे शौहर के रिस्क में अगर तू बरकत इनायत फरमाए, परवरदिगारा मौला आका हसन अलैहिस्सलाम के सदके में मैं बहुत बड़ा सुफरा बिछाऊंगी। ये नियत करके तो देखो, खुलूस के साथ करो, बेहतरीन नियत के साथ करो, भरोसे के साथ करो। खैर अजीजा ने मोहतरम, एक शख्स ऐसा था दस्तरखान पर बैठकर खाता भी था और उसके पास एक थैला था, वो थैले में डालता भी जाता था। मौला आका हसन अलैहिस्सलाम ने कहा बेफिक्र हो के पहले खा ले, तेरे को चाहिए तो हम तुझे तो सुफरे में के चीजें हम आपको देंगे, आप लेकर जाना, पहले आप खा लो, आप पेट भर खा लो। तो इतना कहना था तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसके लिए ले जा रहा हूं जो सूखी रोटी खा रहा था और मुझे ये सुफरे के बारे में बताया कि जाओ वहां सुफरा लगा हुआ है, वो सुफरे में जाके खा लेना। तो मैं वो सूखी रोटी जो खा रहा है उसके लिए ले जा रहा। मौला आका इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि बताओ वो कैसा था, क्या तू कोई अलामत बता सकता है। तो जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसके करीब गए तो कहने लगा, आपके बदन से जो खुशबू आ रही है ना, वैसे ही हूबहू खुशबू उसके बदन से भी आ रही है। तो एक मर्तबा मौला आका हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुफरा तो उसका है, नाम सिर्फ मेरा दिया गया है, वो मेरा बाबा अली है, सुफरा उसका है, नाम सिर्फ मेरा है। हाय, एक मर्तबा वो मुसाफिर चौंक जाता है। अजीजा ने मोहतरम कहा, ये था अहलुल बैत के घराने वाले करीमतुल अहलुल बैत मौला आका हसन अलैहिस्सलाम। दूसरा वाकये को बयान करके मैं बीबी खदीजतुल कुबरा पर आ जाऊं। अजीजा ने मोहतरम कहा कि मौला आका हसन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मदीने में लानत उस पर माविया आया। माविया जब भी आता था मदीने में, देखता था मौला आका हसन अलैहिस्सलाम को, देखता कि लोग मौला हसन अलैहिस्सलाम को घेरे हुए बैठे हुए होते थे। देखिए, आज सुफरा जो बिछा हुआ है, जहां भी आप तो देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, जिस घर में भी सुफरा बिछा हुआ है, और जब भी, मेरा ये कहना है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, सिर्फ मेरा ये कहना है बरकत के लिए, बाबरकत के लिए मेरा ये कहना है, नौचंदी जुमेरात की जब भी मजलिस खदीजतुल कुबरा की एकेडमी में हो, क्योंकि ये बेहतरीन दिन होता है नौचंदी का, तो आप भी अपने घर में एक छोटा सा सुफरा डालो, बरकत होगी, और पूरा सुफरा भी पड़ा जाएगा और आपके मजलिस भी हो जाएगी एक, और घर में बाबरकत एक माहौल भी हो जाएगा, और आप दुआएं भी मांग सकेंगे, हाजत भी मांग ले। और जरूरी नहीं कि सबको बुलाएं, आप यहाँ यूजुअली देखकर आप कर भी सकते हैं, बिछा लें, कुछ चंद रोटी बना ले, चंद जो चीज आप बना सकते हैं बना ले, और अच्छी चीजें बनाकर आप सुफरे पे
छोटे थोड़ा सा रख कर बच्चों को बिठा लें और टीवी पर ये ऑन कर लें और देखते चले जाएं, और सुफरा भी हो जाएगा, घर का बाबरकत हो जाएगी, नेमतें बाराने रहमतों को खुदा खोल देगा। खैर अजीजान मोहतरम, मौला आका हसन अलैहिस्सलाम जब माविया मदीने में आया करता था, माविया ये देखता था कि लोग मौला आका हसन अलैहिस्सलाम को घेरे हुए बड़े प्यार से, प्यार की निगाह से मौला आका हसन अलैहिस्सलाम को देखते थे। क्यों ना देखें, शहजादी फातिमा तो ज़हरा का लाल है, अली का लाल है, रसूल का लाल है। अजीजा ने मोहतरम, एक मर्तबा माविया ये ठान कर आता है कि आज मैं मस्जिद में जाऊंगा, नमाज भी पढ़ाऊंगा, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाऊंगा, लानत हो उस पर। और नमाज भी पढ़ाए, जितने नमाजी थे उन्हें 50 दिरहम, 100 दिरहम, जिनको जैसा जैसा वो दिरहम देता था, पोटलियां दिरहम की। बैतुल माल में से देना और बात है, खुद के पैसे में से देना और बात है। ये बांट रहा था, ये था बैतुल माल का इस्तेमाल कर रहा था। और वो नमाजी दिरहम को लेते थे, 50 दिरहम, 100 दिरहम, 150 दिरहम, जिनको जो मिला वो लेकर, और फौरन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जाके घेर कर बैठ गए। माविया देखकर उसके सहाबा जो थे, उनके लानत हो उन पर, सहाबा को कहने लगा, दिरहम तो मेरे पास ले रखे हैं और जाके बैठ रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास। मैं एहतराम से नाम ले रखी हूँ, वो एहतराम से नाम नहीं लेता था। खैर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जाके बैठ जाते हैं, पैसा तो मेरा है, और जाके बैठ रहे हैं उसके पास। तो एक मर्तबा माविया को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा, जाओ जाओ, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के आगे दिरहम का ढेर बिछा दो। तो दिरहम के ढेर को बिछा दिया और कहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, ये माविया ने आपको दिया है, उठाओ और ले जाओ। और इमाम लेंगे जो जन्नत के सरदार, शहजादी के लाल, रसूल के लाल, अली के लाल, उनकी तो ठोकर मारे जमीन रहमतों को उगल लेगी, आसमान रहमतों को बरसा देगी। वो माविया कमाल क्यों लेंगे? तो एक मर्तबा मौला आका हसन अलैहिस्सलाम ने वो ढेर को देखा। इतने में आइन उसी वक्त एक शख्स आके कहने लगा, मौला आपके पैर कहाँ हैं? मौला ने कहा, क्यों? कहा, मौला आज मैं ये नियत कर चुका था कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं जूतियां अपने हाथ से सीख कर मेरे मौला को पिनाऊंगा। मेरा काम हो गया, जो ही मैंने नियत किया मेरा काम हो गया मौला। मैं ये जूतियों को सिया हूं और मैं खुद आपके पैरों में पहनाना चाहता हूं। तो मौला ने पैर को आगे बढ़ाए, जूतियां उसने पहनाया इमाम को, और इमाम ने कहा, आजा आजा, मैं कुछ तुझे देना चाहता हूं। तो इमाम उसे ले गए और जो ढेर माविया ने दिया था ना, का ये ले जा, ये ले जा। अब इमाम कह रखे हैं, इमाम वो माविया को बता रखे हैं, ये हमारे जूती के बराबर भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम चाहे तो दुनिया भी दे सकता है, आखिरत भी। हर मासूम चाहे दुनिया भी देंगे, आखिरत भी देंगे। खैर अजीजा ने मोहतरा, चाहे वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो मौलाए कायनात हो, चाहे वो शहजादी फातिमा ज़हरा हो, अजीजा ने मोहतरा, जब भी जियारत पड़ी गई, हाय याद किया तो खतीजतुल कुबरा को याद किया। हाँ अजीजा, ऐसी शख्सियत खतीजतुल कुबरा की थी। और खतीजतुल कुबरा, शहजादी खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, अजीजा ने मोहतरम, इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहजादी कोई कमी नहीं थी, दौलत इतनी थी, 70,000 ऊंट थे। ये नहीं कि बिजनेस सिर्फ तिजारत सिर्फ मक्के तक के हद में थी, नहीं, यमन में भी था और सीरिया में भी था, तमस में भी था, और मक्के से दमस तक जाने वाले जितने शहर थे उतने शहरों में भी उनका बिजनेस था। जी, तिजारत थी। खतीजतुल कुबरा, उनका महल इतना बेहतरीन था, 14 कंगूरे जो लटकते थे महल के अतराफ। वो कहा जाता है कि वो सोने के भी थे, कोई कहते हैं सोने के थे, कोई कहते हीरे के थे, कोई कहते प्योर सिल्क का था। खैर अजीजा ने मोहतरम,
कहा शहजादी खदीजतुल कुबरा जी ये माल बाप का भी था, दादा और परदादा का भी था। ये कैसे था जरा मैं बता दूं आपको। देखिए जब शहजादी खदीजतुल कुबरा की नस्ल भी जो है वो नबी इब्राहिम और इस्माइल की नस्ल से है, पाक व ताहिर नस्ल है शहजादी खदीजतुल कुबरा की। इसलिए तो रसूल उनकी शहादत के बाद भी हर सुबह उठते तो खदीजतुल कुबरा को याद करते, सोते तो शहजादी खदीजतुल कुबरा को याद करते। दूसरी अज़वाज यानी दूसरी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करना जरूरी बराबर नहीं है, फिर भी वाइफ्स जैसे हम कहते हैं, कहा कि वो हसद किया करती थी कि रसूल हर उठते बैठते खदीजतुल कुबरा को याद करते हैं। खैर अजीजा ने मोहतरम, शहजादी खदीजतुल कुबरा ऐसे ताहिर खानदान नस्ल से है तो हाँ, हजरत इस्माइल और उनके कबीले वालों को चंद ऐसे कबीले थे जिन्हें वो कबीले में आपस में लड़ाई हो गई तो वो मक्का छोड़कर यमन चले गए, बहुत सारे कबीले चले गए। और यमन में भी इतनी तिजारत की कि इतना पैसा, इतना सोना, इतना हीरा, बहुत कुछ था। लेकिन यमन में मैं बड़े मुख्तसर बयान कर रही हूं ताकि आप समझ जाए, समझदार मजमा है, साहिब इल्म का मजमा है। कहा कि यमन में इतने लोग रिच थे, रईस लोग थे, ये जितने मक्के से गए थे वो तमाम रईस लोग थे। अब वहां क्रिश्चियनिटी जो थी वो डोमिनेट करते थे और बहुत सारे ऐसे थे कि वो राहिब बन गए, क्रिश्चियन और राहिब। और बहुत सारे यमन के लोग अपनी दौलत को, माल को, मकान को, सबको छोड़कर जंगलों में जाके इबादत करने लग गए। तो अब जो खदीजतुल कुबरा जिस नस्ल से है उनके दादा परदादा की औलाद नहीं थी, तो उन्होंने ये किया कि अब उन्होंने ये सोचा कि इतना माल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो माल को उनके हवाले भी करके वो चले गए जंगलों में, तो छोड़कर चले गए। तो अब ये सोचे कि नहीं, कोई मक्के में मेरा वारिसदार हो तो मैं उनके हवाले कर दूं ये माल, ये दौलत, ये पैसा। तो इतना सोना, इतना माल वो भी लेकर आए, शहजादी खदीजतुल कुबरा के कबीले वाले, उनके नस्ल दादा परदादाओं ने इतना ले आए कि वो ला कर उनके हवाले किया, यानी खदीजतुल कुबरा के बाबा के हवाले किया। उनका था और हो गया, परदादा के भी और आ गए तो और ज्यादा माल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि वो, अब ये ना समझे कि, देखिए बाज लोग ये कहते हैं कि क्या इतने रिच थे, क्या इतने वो थे, क्या थे, है इसलिए तो किताबों में लिखा हुआ है। रईसा थी वो, शहजादी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम वो रईसा थी। कहा जी शहजादी खदीजतुल कुबरा जी, मुख्तसर बयान कर लूं, बहुत कुछ मुझे कहना है लेकिन क्या करें, वक्त नहीं है। आज मुझे 3 टॉपिक्स एक ही मजलिस में लेना है, तो इसके लिए खैर अजीजा ने मोहतरम, शहजादी खदीजतुल कुबरा क्यों हम ना कहें अलैहिस्सलाम, हम इसलिए हम दूसरों को कहते हैं कि हम खदीजतुल कुबरा को अलैहिस्सलाम कहते हैं सबसे पहले इसलिए कि खदीजतुल कुबरा जब रिसालत मां पहाड़ी पर चले जाते थे, पहाड़ी पर जाके बैठ जाते थे, शहजादी खाना ले जाकर, खाना पहाड़ी पे चढ़कर रिसालत मां को इतनी रईस से मक्का, शादी के बाद देखिए जौजा कैसी होती है, बता रही है शहजादी खदीजतुल कुबरा, इतनी रईस से मक्का होने के बावजूद शहजादी रिसालत माप के लिए वो पहाड़ पर चढ़ती थी। पहाड़ इतना गर्म होता था कि पैरों में आबिले आ जाते थे, लेकिन सिर्फ रसूल को खाना खिलाने के लिए जाती थी। फिर वापस जब आती थी तो फरिश्ते नाजिल होते थे और रसूल को कहते थे खुदावंद आलम ने इन्हें सलाम भेजा है, खदीजतुल कुबरा आपकी ज़ौजा को सलाम भेजा है, हम क्यों ना कहे अलैहिस्सलाम। अजीजा ने बोला वो शहजादी खदीजतुल कुबरा है। और इतना ही नहीं, शहजादी खदीजतुल कुबरा जब वो माल जाता था और कहा कि हर एक मक्के का घर, जितने मक्के के घर थे, कोई ऐसा घर नहीं है जिस पर खदीजतुल कुबरा ने एहसान नहीं किया हो। उसके बावजूद ए जालिमो, हाय हाय, ए जालिमो,
آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کو شعب ابو طالب میں بھیجا، جبکہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہر ایک گھر کو مدد کیا ہے، ہر طریقے سے مدد کیا ہے، کبھی مال سے مدد کیا، کبھی بولنے سے مدد کیا ہے شہزادی خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ اکبر، جس وقت شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت ہوئی اسی سال حضرت ابو طالب کی ہوئی، تو کیا کہا رسول نے؟ آج تک تاریخ میں ہے، یہ سال کو غمگین سال کہا گیا، پورا سال غم منائے رسول، پورا سال۔ میں تمام ملت مسلمان کے لیے کہوں، خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت پر، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت پر رسالت مآب نے غم اتنا منایا کہ اس سال کو غمگین سال کا نام دے دیا۔ اب سوچو کہ ہم ماہ محرم میں کیوں نہ منائیں، 2 مہینے 8 دن ہم کیوں نہ منائے، 72 شہیدوں کے لیے کیوں نہ منائے۔ عزیزان محترم، وہی خدیجۃ الکبریٰ کی آل تھی، اور خدیجۃ الکبریٰ کے لیے چوتھے امام نے دربار یزید میں سلام کر کے کہا، جب 7 چیزیں کہا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں جسے خدا نے کسی کو عطا نہیں کیا، ان میں سے چوتھے امام کہہ رہے ہیں میں آل خدیجۃ الکبریٰ کر رہے ہیں دربار یزید میں کہ میں آل خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ کوئی اور بتا دے کہ کوئی کہہ دیں کہ ہم آل خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ عزاداران حسین، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ دعا کی خاطر، آج شہادت تو نہیں ہے، نوچندی ہے، دعا کی خاطر شہزادی خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر، شعب ابو طالب میں روایتیں کہتی ہے، ایک روایت کہتی ہے کہ شہادت ان کی طبیعت ہے، دوسری روایت یہ کہتی ہے، کہیں علماء دین لکھے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کوئی ایسے پھل کو کھایا جو زہر آلودہ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، لو عزاداران حسین، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ پورے مصائب نہیں، یہ کہتی ہے فاطمہ جا کے بابا سے کہنا مجھے کفن کے طور پر ان کا پہرہن دے۔ رسالت مآب دوڑ کر خیمے میں آئے، کہا خدیجۃ الکبریٰ، کیا غم منایا رسول نے، خدیجۃ الکبریٰ، ہائے ہائے۔ لو عزاداران حسین، اللہ اکبر، ہاں جب خطی دعا مانگتے جاؤ، نوچندی جمعرات ہے مانگو۔ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی جب شہادت ہوئی، رسول اتنا غمگین ہوئے، گریبان کو چاک کیا، بالوں کو عریان کیا، سینے پہ ہاتھ مار کر کہنے لگے ہائے میری مددگار۔ رسول کہہ رہا ہے، رسول جیسا رسول حبیب طٰ یاسین کہہ رہا ہے۔ لو عزادارو، جب جنازہ تیار ہوا نا، جنازے پر شہزادی فاطمہ الزہرا کم سنی ہے، جنازے کو لپٹ کے رونے لگی، وقت جنازہ اٹھانا تھا، وہ وقت آ گیا، تمام خواتین آ کر جنازے سے جدا کرنا تھا، رسول نے کہا بیٹی ہے رونے دو۔ لیکن ہائے کربلا میں بی بی سکینہ جب مولا آقا حسین علیہ السلام کے لاش پر مقتل میں لپٹ کے رونے لگی، ظالموں نے تعزیہ نہ مار کر جدا کیا۔ ایک سکینہ تھی بی بی جسے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جب بابا کو یاد کیا تو تعزیانے پڑے۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، نوچندی جمعرات پروردگارا، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزے رکھ کر دعا مانگی گئی،
افطار کے وقت پروردگار مالک ہمارے گناہ نے کبیرہ مغفرت کا مہینہ، توبے کا مہینہ، گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تم بخش دے۔ پروردگارا تو نے کہا ہے پہاڑ جتنا بڑا بھی اگر گناہ کو تو معاف کرنے والا، جتنے یہاں بیٹھے، جتنے حاضرین محفل بانی مجلس ہیں، پروردگارا ان کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ جتنے نوچندی میں شامل ہو گئے پروردگارا ان کی حاجتوں کو تو بھر لا، امیدوں کو تو بھر لا، صحت تندرستی عنایت فرما۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کی زیارت تو نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی، ان لوگوں کی مولا سے ملاقات نہ ہوگی۔ آنکھوں میں اگر کوئی کرامات نہ ہوگی، وہ سامنے آئیں گے مگر بات نہ ہوگی۔ مہدی کے اگر نور سے ایک شمع جلا لے، اے دوست تیرے گھر میں کبھی رات نہ ہوگی۔ کائنات امام زمانہ واضح بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زہرا بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی۔ عظمت امام حسین آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نوچندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو، جو دل میں ہے بھرا۔ بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں۔ کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہے، بابا رسول ساتھ علی کو بھی لائی ہیں۔ نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ۔ بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ۔ اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا۔ جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا۔ الہی آمین۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے۔ تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی،
امید سب کی پوری کرو اے میری بیوی الہی آمین. مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ. سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی. دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی الہی آمین. خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے. مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ. نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا. عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. امال جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، 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 یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المسترا اذا دعاہ یکشف السوء، 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 اما یجیب المسترا اذا دعاہ یکشف السوء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں پروردگار، اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم، یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس
الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.